ఓకే, మనం ఇక్కడ ఏం చెప్పుకున్నాం? మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి, 3 and different objects ఉన్నాయి. 3 and different objects we are making 3 equal groups అంటే n objects and 3 equal groups అంటే ఈచ్ గ్రూప్ లో n objects రావాలి. మనం ఏమనుకుంటున్నాం, ఇది గ్రూప్ సైజ్ సేమ్ ఉంది, గ్రూప్ సైజ్ సేమ్ ఉన్నప్పుడు 3n హోల్ ఫ్యాక్టోరియల్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది, హోల్ క్యూబ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు జనరలైజేషన్ what is generalization? What is generalization here? mn different objects into m equal groups. Okay, 3n objects, 3 equal groups. Here mn objects, for example 10n different objects, 10 equal groups. 10 equal groups means what? n like this, so on up to last also n. So 10 equal groups I think 10 equal groups. 10 equal groups. What is the formula here? 10n whole factorial. 10n whole factorial by first group n factorial, second group n factorial, third group n factorial, whole to the power of 10 into 10 factorial. Here also mn different objects we are dividing into m equal groups. M equal groups means what you get? N into m equal groups is what? What is the formula to make? How many ways you get? Mn whole factorial by n factorial m times power to whole to the power of n into m factorial, because m equal groups, group size is same, therefore this. Okay, now I'll give you another example. Number of ways of this is combined, number of ways of dividing, number of ways of dividing 30 different objects into 6 groups, so that groups will have 4 objects. Okay, each group size I'm telling you. Okay, here what happened here? 4 is a 12, total 30 objects are 12, and 6 in 2 other groups, 12, 24, and another group is okay, I'll write it 5 6 groups. 7 plus 7 14 plus 12, then 2 will be left. Okay, please understand. Respect to yes. Question is this. Please understand now. 30 different objects I have. How many groups I am making? This I am writing like this. Please understand. Here 7 in one group, 7 in another group. So 2 groups form now. Third groups 4 objects. Fourth group 4 objects. Fifth group 4 objects. Here now so 4 is a 12 and 14. 12 plus 14. How many? 12 plus 14. 12 and 4 is left. No, not 2. Okay. 12 and this is 12, 24, 26. Then 4 is only left. No? Okay, then we'll make this is okay. This will make 32 different objects into 6 groups. So here 6 objects will be left. Okay, 7 plus 7, 14 plus 6, 20 plus this is 12.
So that means 32 different objects we are making into 6 groups, so that groups will have 4, 4, 4, 7, 7, 6 respectively, objects respectively. Okay, na? This is a question. 6 objects respectively. This is the question. Hope you understand the question. 32 different objects. We are making into how many groups? 6 groups. One group lo 7 unta. Next group 7. Third group 4. This is also fourth group 4. Fifth group 4. Another group 6 is remaining 6 objects. How many ways you can do? Please understand this. 32 different objects is 32 factorial. By 7 factorial into 7 factorial. 7 factorial into 7 factorial, because group size is same. Okay, 2 groups have same size. Therefore, you have to divide by 2 factorial. Here 3 groups have same size. 4 factorial into 4 factorial into 4 factorial, 3 times. 3 groups have same size. You have to divide with 3 factorial. And then 6 factorial, only 1 group. This is like anamata. Please understand that. Ikkada m groups equal size, 10 groups equal size, 10 factorial to divide. ఇక్కడ 3 groups equal size ఉన్నాయి కాబట్టి 3 factorial తో డివైడ్ చేసినాం. ప్రీవియస్ గా 2 groups equal size ఉన్నాయి కాబట్టి 2 factorial చేసినాం. ఇక్కడ ఏం జరిగింది? ఇది జనరలైజేషన్ అన్నమాట, జనరలైజేషన్ ఫార్ములా. ఈ జనరలైజేషన్ ఫార్ములా ఏముంది? 32 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనము 6 గ్రూప్స్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా? ఈ 2 గ్రూప్స్ సేమ్ సైజ్ కాబట్టి 2 factorial తో డివైడ్ చేస్తాం. ఈ 3 గ్రూప్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, 4 factorial 4 factorial 4 factorial. ఈ 3 గ్రూప్స్ సేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. గ్రూప్ సైజ్ సేమ్ అన్నమాట. ఈ 3 గ్రూప్ సైజ్ సేమ్, ఈ 2 గ్రూప్ సైజ్ సేమ్. కాబట్టి ఈ 2 గ్రూప్ సైజ్ సేమ్ కాబట్టి 2 factorial, 3 గ్రూప్ సైజ్ సేమ్ కాబట్టి ఇంటూ 3 factorial. ఇది 6 ఓన్లీ 1 గ్రూప్ కాబట్టి ఓన్లీ 6 factorial. ఓకే, హోప్ యు ఆల్ అండర్స్టాండ్ దిస్. ఇంతవరకు మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఇది ఏంది? డివైడింగ్ ఇంటూ గ్రూప్స్. మనం ఏంది డెఫినేషన్ చేసినాం, దాని తర్వాత డివైడింగ్ ఇంటూ గ్రూప్స్ చేసాం అంతే. అఫ్ కోర్స్ నిన్న కొన్ని ఫార్ములాస్ షార్ట్ కట్స్ చెప్పానండి. అంటే షార్ట్ కట్ అంటే ఫార్ములాస్ గుర్తు పెట్టుకోవడం. ఎన్సీఆర్ ప్లస్ ఎన్సీఆర్ మైనస్ 1 10 ప్లస్ 1 సిఆర్ అలాంటి ఫార్ములాస్ చెప్పాను. ఒకసారి మీరు చూడండి, ఎవరైతే వినలేదో దే కెన్ సీ ఇన్ యూట్యూబ్. నేను యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేశాను. రోజు చేయను, నిన్న తక్కువ మంది అటెండ్ అయ్యారని చేశాను. ఆల్రైట్, నేను రికార్డ్ చేస్తున్నాను, ఎప్పుడైనా నాకు అవసరమైతే ఉపయోగపడతాయి అనేసి, అంతేగాని రోజు యూట్యూబ్లో పెట్టడానికి కాదు. సో మీ మస్ట్ అటెండ్ ద క్లాస్. ఓకే, రైట్, ఆల్ రైట్. సరే, ఇప్పుడు నెక్స్ట్. ఓకే, ఇది డివైడింగ్ ఇంటూ గ్రూప్స్ అనమాట. నెక్స్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. Distribution of different objects to persons. Persons are here, you can say persons are, you can say different boxes or different boxes. పర్సన్స్ అని చెప్పొచ్చు, దాన్ని డిఫరెంట్ బాక్సెస్ అని చెప్పొచ్చు, డిఫరెంట్ బాక్సెస్ అని చెప్పొచ్చు, ఆర్ డిఫరెంట్ గ్రూప్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఇది డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నాను చూడండి. For example, number of ways of distributing 5 different objects to 2 persons, so that one person, 2 persons, P1, P2, I am telling P1, P2, so that person 1 gets 2 objects and person 2, P2 gets 3 objects. This is one question. Next question.
Understand this. Person 1 gets 2 objects, person 2 gets, P2 gets 3 objects, person 2 gets 3 objects. Next question is, so that one person gets 2 and other gets 3 objects. Number 3, then number of ways of distribute 5 different objects to persons, so that person. Third question is, so that each can receive any number of objects. Number 4, so that each receives at least one object. Okay, these are the 4 questions. Now, very important. This is very important. Okay, first question. Solution I am writing here, you see. First question, solution I am writing here. Person 1 gets 2 objects, person 2 gets 3 objects. Very simple. Okay, now what I should do? Person 1 I should give two objects to person 1, right? I have 5 different objects. I have to give 2 objects. So now select how many ways you can means how many ways you can select. Now out of 5 objects, I selected 2 objects and I gave to person 1 only. I should give person 1 only. These 2 objects I should give only person 1. Okay, that's only one way. And how many 3 objects are there? That automatically goes to person. So this is answer is only 5C2 or 5 factorial by 3 factorial to 2 factorial only. Yes, person 1 should get 2 objects. Person 1 కు 2 objects చేయాలి. అంటే person 1 2 objects చేయాలంటే ఏంది? 2 సెలెక్ట్ చేసి వానికి ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది. Okay, hope you are clear with first one. Second one is, one person gets 2 objects, other person gets 3 objects. Who is that person who gets 2 objects? That is not given. అంటే ఇక్కడ 5 different objects ని 5 different objects ని మనం ఏం చేస్తున్నాము? 2 persons కి ఇవ్వాలి. అయితే ఇక్కడ ఫస్ట్ దానికి నేను ఏం చెప్పానంటే person 1 కి 2 objects ఇవ్వాలి, person 2 కి 3 objects అనుకున్నాం. సెకండ్ ఏంది మరి? ఒకడికి 2 రావాలి, ఇంకొకడికి 3 రావాలి. ఎవడికి అనేది ఇక్కడ ఇయ్యలేదు. కాబట్టి నువ్వేం చేయొచ్చు? 2 ఆబ్జెక్ట్స్ తీసుకొని person 1 ఆర్ person 2 ఇట్లా అనమాట. నేను 2 ఆబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. అది ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు? person 1 కైనా person 2 వేస్ 2 ఫ్యాక్టర్ వేస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. నేను 2 ఆబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారా? 2 ఆబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎవరికి ఇవ్వచ్చు? person 1 ఆర్ person 2 కి, అంటే 2 వేస్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. person 1 కి ఒక వే, person 2 కి ఒక వే. ఎందుకు? ఇక్కడ ఏం రెస్ట్రిక్షన్ ఏం లేదన్నమాట. వితౌట్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్. ఇక్కడ ఏం కండిషన్ లేదు, రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. person 1 కి ఇక్కడ పైన మాత్రం రెస్ట్రిక్షన్ ఉంది కాబట్టి 1 వేనే అన్నాం. ఇక్కడ ఏంది? 2 ఆబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని person 1 ఆర్ person 2 వేస్ చేయొచ్చు ఇక్కడ. తర్వాత 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇంకొకటికి ఆటోమేటిక్ పోతాయి, మిగిలినోడికి పోతాయి అనమాట. ఈ దానికి మాత్రం ఏమొస్తుంది? 5 factorial by 3 factorial into 2 factorial into 2 factorial ఒకటి వస్తుంది ఇక్కడ. అదొకటి. మొత్తం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండొచ్చు మీకు. ఓకేనా? మీకు నేను క్లియర్ చేస్తాను. ఓకే, ఈచ్ కెన్ రిసీవ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. థర్డ్ క్వశ్చన్. ఓకే, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సొల్యూషన్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్ చెప్పేసి మీకు ఈ క్వశ్చన్ చెప్పేసి ఆపేస్తాను. ఓకే, రైట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంది? మనకు 5 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. 5 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. 5 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ మనం ఏం చేస్తాము? ఒక గ్రూప్ లో 2 గ్రూప్స్ చేస్తాం మనం. ఓకేనా? ఇంకో రకంగా చెప్తున్నాం మీకు. ఓకే, 2 గ్రూప్స్ చేస్తాం రా. అది 2 గ్రూప్స్ లో ఒక గ్రూప్ లో 3 ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి, ఇంకో గ్రూప్ లో 2 ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి. ఇవి 2 గ్రూప్స్ చేస్తాం. 2 గ్రూప్స్ చేసిన తర్వాత మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అనమాట. అయితే 2 గ్రూప్స్ ఎన్ని వేస్ చేయొచ్చు మరి? ఫస్ట్ అయితే 2 గ్రూప్ అంటే ఒకటికి 2 ఆబ్జెక్ట్స్, ఇంకొకటి 3 ఆబ్జెక్ట్స్ రావాలి. ఈ person 1 కి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ రావాలి, person 2 కి 3 ఆబ్జెక్ట్స్ రావాలి. ఓకేనా? ఇట్లా రావాలన్నమాట. అంటే ఏంది? నేను ఏం చెప్పిన సింపుల్ గా 5C2 అన్నా. ఆర్ ఇంకో రకంగా ఏం చెప్పొచ్చు అంటే, ఫస్ట్ నువ్వు అయితే గ్రూప్స్ అయితే వేయాలి కదా, గ్రూప్స్ వేసి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి కదా. ఫస్ట్ అయితే యూ హ్యావ్ టు డివైడ్ ఇంటూ 2 గ్రూప్స్. 2 గ్రూప్స్ చేసిన తర్వాత మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అంటే ఏంద్రా, ఇప్పుడు
5 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమనుకుందాం 1 2 3 4 5 అనుకుందాం రా. ఇది 5 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. పర్సన్ 1 కి నేను 1 2 ఇస్తే పర్సన్ 2 కి ఏమొస్తుంది రా 3 4 5 వస్తుంది. ఇదే 1 3 వస్తే 1 3 ఇచ్చినాం 1 3 1 4 ఇచ్చినాం, నెక్స్ట్ 2 3 ఇచ్చినాం 2 4 ఇచ్చినాం 2 5 ఇచ్చినాం 1 2 1 3 1 4 1 5. ఓకే ఓకే 1 5 రా. తర్వాత నెక్స్ట్ 2 3 2 4 2 5 నెక్స్ట్ రా 3 4 3 5 నెక్స్ట్ 4 5. అరే పర్సన్ 1 కి నేను ఇట్లా ఇచ్చాను రా. పర్సన్ 1 కి నేను ఇది ఇస్తే పర్సన్ 2 కి 3 ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి, మిగిలిన 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఆడికి వచ్చేస్తాయి అంతే. నువ్వేం అవసరం, మిగతా 3 ఆబ్జెక్ట్స్ ఆడికి పోతాయి అనమాట. ఇది నేను చెప్పింది. ఇగో ఇది మీకు 5C2 అంటే ఎంత వస్తుంది, ఇది 10 వస్తుంది మీకు. 5 × 4/2 ఇగో 10 వస్తాయి. ఇవే 10 వేస్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇగో ఇవి 10 వేస్. ఓకేనా. పర్సన్ 2కి ఆటోమేటిక్గా 3 ఆబ్జెక్ట్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఇది రా. దీన్ని నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇదేంటి డివైడింగ్ ఇంటూ 2 గ్రూప్సే. దిస్ ఇస్ సేమ్ యాజ్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 గ్రూప్స్. ఇంతకుముందు మరి 2 గ్రూప్స్ చేయాలంటే అదే ఇష్టం కదా. అంటే 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 5 - 2 ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. ఓకేనా. అదే 2 ఫ్యాక్టోరియల్ చూడండి, 2 ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టర్, 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టర్ 3 ఫ్యాక్టర్ అంతే. అంటే ఏంది, నేను 2 గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేసి ఫస్ట్ గ్రూప్ ని 2 గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. 5 డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ని 2 గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేసి ఫస్ట్ గ్రూప్ లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని పర్సన్ 1 కి ఇవ్వాలి. అది 1 వేనే. ఫస్ట్ గ్రూప్ పర్సన్ 1 కే ఇవ్వాలి, 1 వేనే. తర్వాత ఏంద్రా నెక్స్ట్ గ్రూప్ ఐ షుడ్ గివ్ ఓన్లీ పర్సన్ 2, దట్స్ ఓన్లీ 1 వే. దట్స్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. అగైన్ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటంటే, సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. ఏందా సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏంద్రా, 1 person gets 2, అదర్ పర్సన్ గెట్స్ 3. ఇక్కడ ఏం చెప్పలే వాడు. పర్సన్ 1 కి 2 పర్సన్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ 2 వేస్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకేనా. ఇది పర్సన్ 1 కి ఇచ్చి ఇది పర్సన్ 2 కి ఇవ్వచ్చు, ఆర్ ఇదే పర్సన్ 2 కి దీన్నే పర్సన్ 2 కి ఇచ్చి దీన్నే పర్సన్ 1 కి ఇవ్వచ్చు. అది వాడి ఇష్టం, మన ఇష్టం ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూట్ వితౌట్ ఎనీ రెస్ట్రిక్షన్. వాడు ఏం రెస్ట్రిక్షన్ పెట్టలే. ఏమన్నాడు, సో దట్ 1 person gets 2, అదర్ పర్సన్ గెట్స్ 3. అంటే ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమని ఇష్టం ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయండి. ఒకటే కండిషన్, ఒక పర్సన్ కి 2 రావాలి, ఇంకో పర్సన్ కి. అంటే ఏంద్రా, నాకు 5 చాక్లెట్స్ ఇచ్చిండు మన ప్రిన్సిపాల్ సార్. 5 చాక్లెట్స్ ఇచ్చి ఒక 5గురికి ఒక 5 చాక్లెట్స్ ఇచ్చేది ఫస్ట్ వచ్చిన ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమన్నాడు. ఫస్ట్ వచ్చిన ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమని. ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఇష్టం ఉన్నట్టు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయి. కాకపోతే ఒకటికి 2 ఒకటికి 3 రావాలన్నాడు. అంటే ఒకటికి 2 ఒకటికి 3 రావాలంటే అది నా ఇష్టం ఉన్నట్టు. అంటే ఫస్ట్ పర్సన్ కి 2 ఇచ్చి సెకండ్ కి 3 ఇవ్వచ్చు, లేకుంటే ఫస్ట్ పర్సన్ కే 3 ఇచ్చి సెకండ్ పర్సన్ కి 2 ఇవ్వచ్చు. అంటే 2 వేస్ అనమాట. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను 2 గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఏంటది 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్. 2 గ్రూప్స్ గా డివైడ్ చేసిన తర్వాత 2 persons కి ఎన్ని వేస్ గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు, 2 ఫ్యాక్టోరియల్స్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్. థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంద్రా అంటే ఇక్కడ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంది, ఒకసారి థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంది, ఈచ్ కెన్ రిసీవ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఏంది, దట్ ఈజ్ ఇక్కడ పెట్టుకోండి. అరే ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమన్నాడు, ఇద్దరికి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ రావచ్చు. అదేంటంటే 0 or more. ఇది అర్థం చేసుకోండి. సరే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒకటి కానీ అంతకంటే ఎక్కువ ఉండాలి, కానీ 0 or more అంటున్నారు. అంటే ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే దాని మీనింగ్ అదే. విత్ ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమన్నాడు. ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, ఒకటికి 0 వస్తే ఇంకోటికి 5, ఒకటికి 1 వస్తే ఇంకోటికి 4, అట్లా అనమాట. ఒకసారి చూడండి. ఓకే 0, 5 ఎవడికి 0, ఎవరికైనా ఒకటికి 0 ఒకటికి 5, తర్వాత 1 4, తర్వాత 2 3, దాని తర్వాత 3 2 అని చెప్పా. ఎందుకు, ఒకటికి 2 వస్తే ఇంకోటికి 3 వచ్చినాయి అంటే. లేకుంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అనుకోండి, పర్సన్ 1 పర్సన్ 2 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇంకా 3 వేస్ వస్తాయి మనకి. పర్సన్ 1 కి 0 ఇస్తే పర్సన్ 2 కి 5, ఇంకా 3 వేస్ వస్తాయి. ఏందా 3 వేస్. అండ్ ఇక్కడ పర్సన్ 1 కే అంటే ఏంది, పర్సన్ 1 కి 3 ఇస్తే ఇది పర్సన్ 2 కి 3, పర్సన్ 1 3 ఇస్తే 2, 3 2 4 1, నెక్స్ట్ 5 0. ఓకే అండర్స్టాండ్. అయితే ఇదేంటి మనం జస్ట్ a minute. So now here this is one way, this is another way, this is another way, and if you do this and this both are same, but we have to do 2 factors. ఇదొక వే, ఇదొక వే. ఇప్పుడు ఏమైతుంది, ఇది ఎన్ని వేస్ రా, ఇది ఓన్లీ 1 వే. ఎందుకురా ఇది 1 వే, దిస్ అంటే ఐఎమ్ రైటింగ్ దిస్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 0 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే ఓన్లీ 1 వే. 5 is 0, ఒకటికి 0 ఇచ్చినాం అంటే యాక్చువల్ ఒకటికే ఇచ్చినట్టు. ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఎందుకు రాస్తున్నా, ఇది కూడా అయిపోయింది. ఈ 2 కలిపితే
ఇంటూ 2 ప్లస్ ఇదేంద్రా 5 ఫ్యాక్టోరియల్ పై ఫస్ట్ డివైడ్ ఇంటూ 2 గ్రూప్స్ 1 ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ ఇదేంద్రా 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్. ఎందుకు ఈ 2 ఫ్యాక్టర్ ఎందుకు ఈ 3 అనమాట. ఇది కలిపి 2 అయినాయి ఇంటూ 2 వేసిన ఇది కలిపి ఇంటూ 2 ఇది కలిపి ఇంటూ 2. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ డివైడింగ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ టు 2 persons విత్ నో కండిషన్. 2 persons కి ఇష్టం ఉన్నట్టు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమన్నాడు. ఓకేనా. నెక్స్ట్ 4th క్వశ్చన్ ఏంటి మరి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద 4th క్వశ్చన్? ఎనీ డౌట్ ఎనీబడి? చెప్తారా? నేను 4th ఒకసారి చెప్పిన తర్వాత మీకు 3rd క్లియర్ అవుతుంది. 4th చెప్తాను చూడండి. ఓకేనా. 4th లెట్స్ టేక్ 4th. వాట్ ఈస్ దట్ 4th? యు సీ ద క్వశ్చన్. 4th క్వశ్చన్, ఈచ్ రిసీవ్స్ అట్లీస్ట్ 1 ఆబ్జెక్ట్. ఒక్కడికి అంటే ఒకటి కనీసం ఒకటి రావాలంటే ఫస్ట్ పర్సన్కి ఒకటి వస్తే మిగతాది 4. ఇది ఒక వేర అంటే ఫస్ట్ 2 ఇస్తే ఇంకోటికి 3 ఇవ్వడం. నెక్స్ట్ ఏంది ఫస్ట్ పర్సన్కి 3 ఇచ్చి ఇంకోటి 2 ఇవ్వడం. తర్వాత ఏంది ఫస్ట్ పర్సన్కి 4 ఇచ్చి ఇంకోటి 1 ఇవ్వడం. ఇది నేను స్ట్రైట్ రాస్తున్నాను చూడండి. అయితే ఏంద్రా ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ పర్సన్కి అనుకున్నా కదా, అంటే 5 ఫ్యాక్ట్ నేను డివైడ్ చేయాలి. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 గ్రూప్స్ లో డివైడ్ చేయాలి. 4 ఫ్యాక్టర్ ఇది 2 నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఆఫ్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 గ్రూప్స్ సో దట్ ఒక గ్రూప్ లో 1 ఇంకో గ్రూప్ లో 4 వచ్చే విధంగా ఇట్లా వేయాలన్నమాట. ఓకేనా. ఇది స్ట్రైట్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టర్ అంటే ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. నేను ఇప్పుడు సపరేట్ గా రాస్తున్నాను. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై ఇది 2 ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టర్. నేను 2 గ్రూప్స్ గా చేసిన. 2 గ్రూప్స్ గా చేసి పర్సన్ 1 కి 2 ఇచ్చి పర్సన్ 2 కి 3 ఇచ్చిన. దట్స్ ఓన్లీ 1 వే అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు పర్సన్ 1 కి 3 ఇచ్చి మళ్ళీ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 3 ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 4 ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ 1 ఫ్యాక్టోరియల్. పైన ఏం రాసిన అంటే నేను 3 రాసి ఇంటూ 2 రాశాను అనమాట. అంటే ఏంద్రా ఇది కలిపి ఇంటూ 2 రాసుకోవచ్చు కదా. 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 4 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 1 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ రాశాను దీన్ని పైన. ఓకేనా. ఇది 5 ఫ్యాక్టోరియల్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ పైన ఇదాన్ని 2 ఫ్యాక్టర్ రాశాను. అంటే ఏంది 2 ఫ్యాక్టర్ వేస్ ఇంటర్చేంజ్ చేసినా ఒకటే అవుతుంది కదా. ఓకేనా. ఈ ఫస్ట్ వేని లాస్ట్ వేని మనం ఇంటూ రాయొచ్చు అనమాట. ఇక్కడ ఈ వే తర్వాత ఈ వే ఈ 2 వేస్ కలిపి ఇవేంటి ఒకటికి 2 ఫస్ట్ పర్సన్ కి 2 వచ్చి సెకండ్ కి 3 రావడం. ఇక్కడ ఫస్ట్ పర్సన్ కి 3 వచ్చి నెక్స్ట్ 2 రావడం. ఓకేనా. అవి 2 కలిపితే నేనేం రాసిన ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టర్ రాసిన అనమాట. లేకుంటే ఇక్కడ చూడండి ఇదేముంది సేమే కదా. ఓకే. అయితే ఇప్పుడు 3rd వే ఏంట్రా? 3rd వే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోండి. ఈచ్ పర్సన్ కెన్ రిసీవ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. అంటే ఏంది మన ప్రిన్సిపల్ ఒక 5 గిఫ్ట్స్ ఇచ్చిండ్రు. 5 డిఫరెంట్ గిఫ్ట్స్ ఇచ్చిండు. ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. నేను అన్న ఎట్లా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి సార్ అన్న. అంటే నీ ఇష్టం ఉన్నట్టు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమన్నాడు. కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయమంటే అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వాడి అంటే ఓకే అట్లీస్ట్ ఈచ్ పర్సన్ విల్ రిసీవ్ అట్లీస్ట్ 0 అన్నాడు. అంటే 0 ఆర్ మోర్ అంటాడు అనమాట. మీకు క్లారిటీ ఇస్తాడు. ఈచ్ పర్సన్ కెన్ రిసీవ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఇద్దరికి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. ఇద్దరికి ఎట్లా రావాలి? ఇద్దరికి 0 ఆర్ మోర్ రావచ్చు. అంటే దాన్ని ఫస్ట్ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. 0 ఆర్ మోర్ అంటే ఏంటంటే ఒకడికి 0 ఇంకొకటికి 5, ఒకడికి 1 ఇంకొకటికి 4, ఒకడికి 2 ఇంకొకటికి 3. ఇంతే ఉంటాయి. ఈ 3 ఉండదు. కానీ మనం ఏం చేయొచ్చు? ఇక్కడ పర్సన్ 1 పర్సన్ 2 రాస్తాం. మరి ఇక్కడ పర్సన్ 2 పర్సన్ 1 వస్తుంది ఇక్కడ మరి ఆటోమేటిక్. ఇక్కడ పర్సన్ 1 పర్సన్ 2 ఇక్కడ కూడా వస్తుంది. మరి అట్లనే చేయొచ్చు, ఇట్లనే చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నా నేను పర్సన్ 1 0 వచ్చి పర్సన్ 2 5 రావడం, ఇక్కడ పర్సన్ 1కి 5 వచ్చి పర్సన్ 2కి 0 రావడం. అంటే 2 వేస్ అనమాట. వచ్చేది మనకు ఏంది అంటే ఏంటిదిరా? ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే 3rd క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏందిరా? సింపుల్గా చెప్పాలంటే అవుట్ ఆఫ్ 5 ఆబ్జెక్ట్స్ నేనేం చేస్తా? 5 సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. 5 సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏం చేస్తా? నేను ఇద్దరిలో ఒకరికి ఇస్తా. 5 సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. 2 వేస్ ఇవ్వచ్చు. 2 వేస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. 5 తీసుకొని 2 వేస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అంటే పర్సన్ 1 కైనా ఇవ్వచ్చు, పర్సన్ 2 కైనా ఇవ్వచ్చు. పర్సన్ 1కి ఇస్తే పర్సన్ 2కి 0 వస్తాయి. పర్సన్ 2కి ఇస్తే పర్సన్ 1కి 0 వస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ 1. ఓకేనా. 5కి 5 ఇవ్వచ్చు. తర్వాత ఏం చేయొచ్చురా? 5లో 4 సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. 5లో 4 సెలెక్ట్ చేసుకొని 2 ఫ్యాక్టర్ వేస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. అంటే 4 ఆబ్జెక్ట్స్ ని పర్సన్ 1 కానీ పర్సన్ 2 ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఏమైతే మిగతా 1 ఆబ్జెక్ట్ ఏమవుతుంది? మిగతా 1 ఆబ్జెక్ట్ మీ ఇంటి ఓన్కి వస్తుంది అనమాట.
ప్లస్ 5C3 అంటే 3 ఆబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పర్సన్ 1 ఆర్ పర్సన్ 2 2 ఫ్యాక్టర్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చు. సరిపోయింది. మిగతా వాడికి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ వస్తాయి. అంటే పర్సన్ 1కి 3 ఇస్తే పర్సన్ 2కి 2 వస్తాయి. పర్సన్ 1కి 2 ఇస్తే పర్సన్ 2కి 3 వస్తాయి. ఇదే ఇక్కడ థర్డ్ది. మరి ఫోర్త్ది ఏంటిదిరా? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఫోర్త్ది ఏంటిది? ఫోర్త్ ఏంటంటే అట్లీస్ట్ 1 ఆబ్జెక్ట్ రావాలి. అట్లీస్ట్ వన్ రావాలంటే ఏంటిదిరా? అట్లీస్ట్ 1 రావాలంటే ఇదనమాట. అంటే ఒకటికి 1 వచ్చి ఇంకోటికి 4 రావడము. అంటే ఏంది? నేనేం చేస్తా, 5లో 1 ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని 2 ఫ్యాక్టర్ వేస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాను. అంటే పర్సన్ 1 కానీ పర్సన్ 2 వేస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయొచ్చా? 1 ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పర్సన్ 1కి ఇస్తే పర్సన్ 2కి ఆటోమేటిక్గా మిగతా 4 పోతాయి. దిస్ ఈజ్ ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది. ప్లస్ నేను 2 ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. 2 ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఏం చేస్తా, 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ని పర్సన్ 1 కానీ పర్సన్ 2 ఫ్యాక్టర్ వైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం. అంటే ఏంది? 2 సెలెక్ట్ చేసుకొని పర్సన్ 1కి ఇస్తే పర్సన్ 2కి ఏమైతే 3 మిగతా 3 పోతాయి అంతే అనమాట. దాన్ని ఏం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దట్స్ ఓన్లీ 1 వే. మిగిలిన 3 వానికి వేయడం ఇంటూ 1 వే. అదేం రాయాల్సిన అవసరం. ఇది ఒక రకంగా రాయొచ్చురా. లేదు అంటే నేను ఇట్లా రాసిన. ఏంద్రా అంటే నేను 5లో 1 ఆబ్జెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పర్సన్ 1కి ఇచ్చా. పర్సన్ 1కి ఇస్తే పర్సన్ 2కి ఏమవుతుందిరా? 4C4 అంటే అది 1 వే ఇంటూ 1 అనమాట. ఇదంతా 1 వేనే. అంటే 4 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇంకోనికి ఆటోమేటిక్గా పోతాయి అని అర్థం. అది ఓన్లీ 1 వే. ఓకేనా? ఇది నేను పర్సన్ 1కి ఇచ్చా. అంటే ఇప్పుడు ఏమవుతుందిరా? 5C2. ఓకేనా? పర్సన్ 1కి 2 ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చా. అంటే ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్గా మిగతా 3 ఆబ్జెక్ట్స్ 1 వేనే పర్సన్ 2 పోతాయి. ఇంకా ఓన్లీ 1 వేనే ఉంటుంది. తర్వాత ఆర్ 5C3 ఆబ్జెక్ట్స్ సెలెక్ట్ చేసుకొని పర్సన్ 1కి ఇచ్చా. పర్సన్ 2కి మిగతా 2 ఆబ్జెక్ట్స్ పోతాయి. ఓకే, ఈ రెండు కలిపే 2 రాసా ఇక్కడ పైన. 5C2 అన్నా 5C3 అన్నా సేమే. ఓకేనా? దిస్ ప్లస్ దిస్ ఈజ్ 2 వస్తుంది. ఓకే, మీరు ఇది రెండు క్యాల్కులేట్ చూడండి, సేమ్ వస్తుంది మీకు. 4 సెలెక్ట్ చేసుకొని పర్సన్ 1కి ఇస్తే అప్పుడు పర్సన్ 2కి 1 వస్తుంది. ఇగో ఇది సేమే. ఈ రెండు కలిపితే 2 టైమ్స్ వస్తుంది. ఈ రెండు కలిపితే 2 టైమ్స్ వస్తుంది. అంతే అనమాట. ఓకే, యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్.